ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम श्वास लेने के बाद फिर श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक लगाते हुए तीनों बंद लगाएंगे। गहरी श्वास लें, श्वास लेते हुए जो तीनों बंद जो है ओपन करेंगे। गहरी श्वास लें, एक बार और करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे नाक से, दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर आंख बंद करते हुए और मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अपने हाथों के पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास लें, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, साथ ही साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी श्वास लें और छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट।
हाफ सर्कल पीछे की ओर मूवमेंट करते हुए फ्रंट 3 बार, नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए अपोजिट इसको दोनों साइड पे गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए لكن أمي لم تنسى. لقد ذهبت أتجول بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله.
शांति। ओम शांति। बाबा आज ड्रामा के किस राज को समझने वाले बच्चे दूसरों को क्या डायरेक्शन नहीं देंगे, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಡಿಸರ್ವಿಸ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಡ್ರಾಮಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ಯಾರ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತಾನೇ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಂದೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಕಬ್ಬಿ भी किसी को तुम भक्ति छोड़ो ये नहीं बोलना चाहिए. बाबा कहता है ड्रामा जब रिपीट होता है जिसका पार्ट है
वर्षा लेने का, वो आपे ही भक्ति छोड़ देता है। जब मैं आत्मा हूँ, बाबा से वर्षा लेना है, बाबा आ चुका है, ये अनुभव होगा। सारी धारणाएं जो है ना वो आपे ही होगा, भक्ति भी आपे ही छूटेगा। बोलने से कंफ्यूज हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते। ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೀಗ ತಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನೀವು ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे. ಡ್ರಾಮಾದ ಯಾವ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಗೆಂದು ಯಾವ मतवन ಕೊಡಲ್ಲ. जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भी भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे. जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा, हमें बेहद का बाप से वर्षा लेना है. जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएंगे तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगा. ये मूल मातल्वा. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರು ಎಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಾಬೂರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬೂರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪೆಹಚಾನ್, ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಿತವಾದ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो. रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते, सिर्फ उनको सुप्रीम रूह कहा जाता है. बाबा को क्या कहेंगे, वो रूह है लेकिन वो सुप्रीम रूह है. क्यों? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರೂಹ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ, ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಪರಂ ಆತ್ಮ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪರಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಜರೂರ್, ಐಸೆ ನಹೀ ಕಹೆಂಗೆ ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೈ ನಹೀ. परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था, आत्मा ही सुनती है. आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है. ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೋ ನೀವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತ್ಮನೇ ಕೇಳೋದು. ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆತ್ಮನನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. इतना सूक्ष्म है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता.
ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा, देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता जैसे और चीज देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं परंतु ध्यान में। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿರೋದು, ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗಿದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೀಗ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. तो भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता. जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी. वैकुंठ तो था नहीं, 500 वर्ष हुआ होगा उस समय वैकुंठ था थोड़े. जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता. जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते तब दीदार हो जाता. परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती. मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है. भारत में देखो कितना ढेर मंदिर है. शिव का लिंग रखते हैं ना, बड़ा लिंग भी रखते तो छोटा भी रखते. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮೀರನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ? 500-600 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದರದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಯುಗ ಇತ್ತು, ಅದಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತಲ್ಲೀನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬುರು ಒಂದು ಹಿಂಟೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಕಾಣ್ತು ನೋಡ್ದೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಅದು ಭಕ್ತಿಗಿಂತ. ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿರಗಳಿದೆ, ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕದಿಡ್ತಾರೆ. अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसे आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है, साइज सबका एक ही. जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई. ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ, ತಂದೆ ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ. ಆತ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು, ಬಾಬನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು. ಸೈಜಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜೋಮಯ ಅಂತ. ಬಾಬನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತರ ಇದೆ. ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. हम सब भाई भाई हैं, आत्मा ही शरीर में आती है पार्ट बजाने, ये समझने की बात है.
ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक ही बाप समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकारी है, उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಾಬೋರನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कहते वत सर्वव्यापी है, वो कोई ರೈಟ್ नहीं है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮಗಳು ಬರೋದೇನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ದಂತಕಥೆಗಳಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯದ ಮಾತು. ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ತಂದೆಯನ್ನ ಪೂರಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಇದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಯಾಕೆ? ನಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ದೇವರಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯೋದು? बाप को पुकारते हैं, अष्टे अल्ला बहुत प्यार से बुलाते हैं. कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे. मेरा तो आप दूसरा ना कोई, तो ये जरूर उनको याद करना पड़े. वो खुद भी कहते हैं हे बच्चों, ಆತ್ಮಾವನ್ से ही बात करते हैं. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗೋದೇನು, ಕೂಗೋದು ಕರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಏನು, ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೀಗ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಖುದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಏಕೆ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನನಗೆ. इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता, गाया भी जाता. आत्मा और परमात्मा अलग रहे भूकाल, ये भी हिसाब बताया है. बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहते हो. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ತಂದೆ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಓದಿಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡೋ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ದಳಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಮಿಲನ ಆಯ್ತು. ಇದೂ ಹಿಸಾಬೇನು ಬಹುಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಫಿರ್ಸೆ ಅಪನ ರಾಜಯೋಗ ಸೀಖನೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ? ಪುನಃ ರಾಜಯೋಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ये टीचर सर्वेंट है, टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते. बाप भी कहते हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हो. तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनानो, पावन बनाओ, आओ आओ ಅಂತಂದ್ರೆ ये सब है भक्तियाँ. कहते हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ. पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है. ये सब समझने की बातें. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಟೀಚರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನೀನು ಬಂದರೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಹಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು, ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು, ಪಾವನ ಆಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. तो ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನರಕ, ಸ್ವರ್ಗ, ಪಾವನ, ಪತಿತ, ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ, ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ.
इसकी ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸೆ ದೇವತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಏಮ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಗಾಡ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಸಮಾನ, ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀರ ನೀವು. हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं. तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते. ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है. वास्तव में यह है पढ़ाई. परंतु इनको कथा क्यों कहते? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुने थे, पास्ट हो गया है. पास्ट को कथा कहा जाता. यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा. बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते. ಮೂಲ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನರನಿಂದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ 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 ನಾರಾಯಣನ ಕತೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಕತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. 5000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಾಬೋರು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಾವದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕತೆ, ಸರಿನಾ? ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ. कथा क्यों कहते? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुने थे, पास्ट हो गए हैं, पास्ट को कथा कहा जाता. यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा. बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते. ಏನು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ಇದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನರನಿಂದ ನಾರಾಯಣನಾಗೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರೋದು, ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರು. देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता. मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं. आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम नीच पापी. मनुष्य भी कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे. देवताएं थे सतयुग में ना, कलयुग में तो हो न सके. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ನೀವೇ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ನೀವು ಅದು ಇದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀಚ ಪಾಪಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ದೇವತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ? ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು. ಸೊ ಈಗಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೇ ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು. परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते. श्री माना श्रेष्ठ. सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते. श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे. इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ ही नहीं. तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते. तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाले है, इसलिए इन सब से वैराग्य. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈಗಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ನಾನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಬಂದು ಬರೀ ದೇವತೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀನೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಇರೋದು. ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಇಸಲಿಯೇ ಇನ್ ಸಬ್ಸೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ಜಗತ್ತು ಹೋಗೋದಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಏನಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ?
ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಇದೇ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಬರೀ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು. वो तो है हठयोगी सन्यासी गरबार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे, नहीं तो कुटियों पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता, कुछ भी नहीं. एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महल में. बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है. अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಅವ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನೀವು ಅವ್ರ ಥರ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗಿತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಟೀರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಖರ್ಚೇನಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೆಹಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಂದೆಗೂ ಕುಟೀರ, ಬಾಬಾನ ಕುಟೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಟಲ್ ಕೂತಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾವ್ರು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಬರೀ ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬೀತೋ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ मनुष्य से देवता बनना है. तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देना चाहिए कि भक्ति छोड़ो. जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हम बेहद का अब बाप से वर्षा लेना है. बेहद के बाप से बेहद का वर्षा है ना, वो भी कम थोड़े ही है. बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೀಗ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಯಾರು ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಡಿಸರ್ವೀಸ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वार्थ के लिए कर्म भी करना है. जैसे भक्ति में भी कोई बहुत नवदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते. देहधारियों के पास जाना वो सब है जिस्मानी यात्रा. भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना पड़ता है ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ತಂದೆನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾರ ಇರಿ, ನೀವು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬೂರು. ನಾವೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕರ್ಮನ. ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಡೈಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇನು ಕೂತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ಶರೀರಧಾರಿಗಳು. ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿವನನ್ನು ಶಂಕರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಅಲಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆತೆ ಸಮझाने के लिए बिठाया जाता, बाकी याद के लिए कोई एक जगह पर बैठ नहीं जाना. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಕ್ಕೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भगत होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते. इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो ना, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो. एक बार चीज देखी तो फिर वो याद आती है.
ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಓದಿರೋರು ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಾಬೂರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದನ್ನು ಈಸಿನೇ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. तो एक बार चीज देखी तो फिर वो याद रहती है. तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, ये तो है नई बात. शिव बाबा को कोई भी जानते ही नहीं, नाम रूप देश काल को भी जानते ही नहीं है, कह देते सर्वव्यापी है. आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते ही नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज. फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है. बाप ज्ञान का सागर है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿನೋ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ. ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಏನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಕೂರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಗಡಂ ಬಗಡಂ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾವರು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಲ್ವಾ. कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है. बाप कहते तुमको नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते, मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो. बाप कहते तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो. पहले पहले तो ये याद करना है मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी सी बिंदी हूँ. तुम आत्मा को भी जानना है. कहते इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया. ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರೀ ಕೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬೂರು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿದ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮುರಳಿ ಅಂತೂ ಓದ್ತೀರಾ, ಮುರಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಆತ್ಮ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಹಿ ಜನಮ್ ಲೇತೆ ಲೇತೆ पतित अपवित्र बने हैं. पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे. लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र है, फिर दोनों ही अपवित्र बने. फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे. फिर वाम मार्ग में जाते हो तो अपवित्र बने हो. पूजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೂಲ ಮಾತು. ಮಕ್ಕಳೇ,
ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೇ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಈಗ ಪತಿತ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ರು, ಈ ಇಬ್ರು ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ. ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಯೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬೂರ್ ಮುರಳಿ ಲೋರಿ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जगरफी तुम्हारे बुद्धि में है, कौन कौन राज्य करते थे. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ನೀವು ಪೂಜಾರಿ ಅಪವಿತ್ರರು ಹೆಂಗಾದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರರು ಹೆಂಗಾಗ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೈಸೆ ಉನೋಂಕೋ ರಾಜ್ಯ ಮಿಲಾ, ಯೇ ತುಮಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ನೈ ಜಾನ್ತೆ. ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ತುಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಬಿ ಆಗೆ ಯೇ ನಾಲೆಜ್ ರಚತಾ ರಚನಾ ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ अंत की नहीं थी. गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಬನ್ನೆ ಸೇ ಕಿತನಾ ದುಃಖಿ ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೋ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಚನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿಕರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ವಿ? ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಜಿಗಿರಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುರುಳಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೊದಲು ದಾದಿಗಳು ಮುರುಳಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ. तो अब तुम यहाँ आए हो देवता बनने लिए. यहाँ कितना वहाँ कितने सुख होंगे, दैवी गुण भी यहाँ धारण करना है. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋದೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत. आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है. आंखें आधा कल्प क्रिमिनल आधा कल्प सिविल रहती है. सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहते, आंखें क्रिमिनल है तो आसुर कहलाते हैं. बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है. ಕೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಹೆಂಗಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸೋ ದೇವತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಯಿಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಬಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಪ್ರತಿ ಅವಗುಣದ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಹಂಗಿಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಹಂಗೆ
ಇದು ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆಂದೂ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾ ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಳೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಬಂದು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರನ್ನೇ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. मनुष्य तो कहते ये अपने को भगवान कहलाते, ड्रामा में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है. वही फिर तपस्या कर रहे हैं. सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है. संवत में इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा. इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो, इससे 1250 ವರ್ಷ ಬಾದ್ ತ್ರೇತಾ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನೇ ಅವರನ್ನವರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಏಕದಮ್ ಮನುಷ್ಯರು ತಮೋಗುಣಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಪಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಮ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 111 ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು ರಿಯಲ್ ಸತ್ಯುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ 1250 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತ್ರೇತಾ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. शास्त्रों में फिर क्या लिख दिया? लाखों वर्ष लिख दिया है. रात दिन का फर्क हो गया ना. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ 5000 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ब्रह्मा की रात है आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन है आधा कल्प. ये सारा बातें समझने की है. ಎಂಥದೋ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು. ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ ಮುರಳಿನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प. ये बातें बाप ही समझाते. फिर क्या कहते बाबा? देखो मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो. उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएंगे. बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ. सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे भी नहीं. सर सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितने को निमंत्रण बांटते रहते हैं. आकर गाडली बर्थराइट विश्व की बादशाही ಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ರಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ಮಾತಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮಧುರವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಿ ಅಂತಮತೆ ಸೋಗತೆ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೂರ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇವೆ ಮಾಡವ್ರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರು? ಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ರಿ ಆಸ್ತಿನ ಅಂತ. तुम बाप के बच्चे हो ना, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए. ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता.
मनुष्यों की तो अनेक मतें अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितना टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರದು ಅನೇಕ ಮತ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು, ಮತಾಂತರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, ನಂದು ಸರಿ ನಿಂದು ಸರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮತ ಇರೋದು, ಬಾಬಂದು ಒಂದೇ ಶ್ರೀಮತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬವರು, ಏನೋ ವೃಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಅಂತ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ. सारे विश्व पर इनका राज्य था, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भूख कंगाल बने. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ. ಬಾಬಾ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಲ್ವಾ. अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु होता ही नहीं है. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳು, ಏನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 150 ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೋಹ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪು, ಅಷ್ಟು ವಿದೇಹಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೀಗ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. यहाँ देखो बैठे बैठे क्या होता है, अकाले मृत्यु होती रहती, चारों तरफ मौत ही मौत है, वहाँ ऐसे नहीं होता. पूरी एज लाइफ चलती है. भारत में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी. 150 वर्ष एवरेज आयु थी. अभी कितनी आयु रहती है ತಂದೆ ಹೇಳೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೌತ್ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಜಾರ್ ಥರ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೃತ್ಯು, ಅಕಾಲ ಮರಣಗಳು. ಕೂತಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 150 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿತ್ತು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಯು ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़े ही कहेंगे. इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर ರಾಜೇಶ್ವರ್ बनना है. ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಟೋಪಿ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತಾನೆಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे. ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಗೇಶ್ವರರು. ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಶ್ವರ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗೇಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಗೇಶ್ವರರು ಹೋಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರರಾಗ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ವರರು. ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ರಾಜೇಶ್ವರ ಏನು, ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರಾಗ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು.
ಮುರುಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುರುಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಖಜಾನೆನ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೈನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿದ್ರಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮುರುಳಿನ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅದದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯೋಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಕೂತು ಹೆಂಗೆ ಪೋಸಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಜನಾಗಬೇಕು, ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಾಬನಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಇದೆಯಲ್ವ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸರಿನಾ? ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. शुक्रिया, थैंक यू बाबा. धारणेಗೆ आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನೋ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆದತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಶರೀರ ನೋಡೋದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ನೋಡೋದು ಅವಗುಣ ನೋಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೇರ ಮೇರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿನೇ. बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापित ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते. ನಾವು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है. हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है. बेहद का सन्यासी बनना है. ಶರೀರ ನಿರ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಯೋಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಾನ. सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भवा. ಸದಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಹುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ, ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಸರ್ವ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನರು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಜೂಲೆ ಮೇ ಜೂಲ್ನ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಸುಖ. जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं. जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है. इसी झूले में सदा झूलते रहो. कभी भी ದೇಹಾಭಿಮಾನ में नहीं आना है. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೇನೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೂಗ್ತಾ ಇರಿ. ಬಟ್ ಏನು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂದರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. जो झूले से उतर कर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते. ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते. ಯಾರು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಧರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋರು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾ ಇರಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿ.
ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋದಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ತಡಾರಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬೀಳೋ ಥರ ಮೈಲಿಗೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನೋ, ಮೇ ತ್ಯಾಗಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಾ ತ್ಯಾಗ್ ಹಿ ಸಚ್ಚಾ ತ್ಯಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೀವ? ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಬರೀ ಭಾಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವು, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತ್ಯಾಗದ ತ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತ್ಯಾಗನೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನೀವು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಬಾಬನ್ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಹೋಗಕ್ ಲೇಟಾ? ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಂಶ ನಾವೆಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಲ್ವಾ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋದು, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು. ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. 18 ಜಾನ್ವರಿವರೆಗೆ ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 40 ದಿನ 4 ಸಾರಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದಿನನೂ 1 ಸಾರಿನೂ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು 4 ಸಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, 3 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿನಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. 40 ದಿನಗಳ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 4 ಸಾರಿ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರಬೇಕು? ಫುಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಯೋಗ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾರು. ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಈ 40 ದಿನದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ತನ್ನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವಾ ಪಡೆದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವಾ ಪಡೆದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವಾ. ಸಂಗದಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ
ಕೊಂತಿ ಅಪಾರವ ಪಡೆದೆ ಬಹುಮಾನದಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನನ್ನ ಭಾವ ಶಿವ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವ ನನ್ನ ಭಾವ ಶಿವ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವ ಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೀ ಎಣಿಸುತ್ತಲಿಹೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಮುತ್ತಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಭಕ್ತಿಯ ಆದಿನು ನಾ ಬಲಿಹಾರಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ सर्वप्रथम आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। बैक स्ट्रेट करते हुए आप चेयर पे बैठे तो सीधे बैठ जाइए। आगे की ओर गहरी सांस लेंगे 3 बार। डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करेंगे कपालभाति। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। पहले 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। गहरी सांस लेंगे एक बार,
रिलैक्स। अभी हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर एंडिंग भी जो है लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अब अभी इसको हम फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपने लंग्स से भरेंगे और सांस छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे झटके के साथ। इस एक्सरसाइज से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज डेली जरूर करें 5 मिनट। अभी हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए जो है एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की पोजीशन घुटने में, गहरी सांस लेंगे, स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हुए पहले गहरी श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए। उद्यान बंध, नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए। और मूल बंध जो है मूलाधार चक्र, गुदा द्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, श्वास छोड़ने के बाद। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते श्वास छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास।
बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से, और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की,